Good morning, all. Have a very nice day. Okay, uh, we will start a new topic today. Okay, that is priority queue. So we have discussed about a linear queue, then circular queue, as well as how to solve particular problem. Okay, of a linear queue and circular queue. Also, we have seen the implementation. Okay, so in the last session, recorded session, I have to send you yesterday. Okay, in that session, we have seen it how to implement particular circular queue by using a C language. So if you haven't gone through these sessions, okay, please go back to my sessions and you can get all the details, right? Okay, if you have any doubt, okay, you can again come back to me, or you can ping me or message me, so that we will resolve some doubts also if you have any. Okay, so I want to check it whether I am audible to you. Kindly reply. Anyone from you, please reply. Gopal Varang, yes, can you reply whether I am audible to you? Okay, okay. Now I want to take some random questions. Okay, because okay, we don't have any interactive session here, so that's why I am not getting whether you are understanding the topics or not. So I will randomly select one candidate. Okay, Sakshi. Okay, do you have any queries? Okay, till the topics we have discussed. Okay, do you have any queries? Kindly reply. Unmute from your side and you can ask your queries. I think it is not possible to connect with Sakshi. Okay. Chinmay, do you have any queries? Kindly unmute from your side. Yes, sir. Okay. Do you have any queries? Okay, till what we have discussed about the queue, stack, circular queue, all these things. Have you gone Hi, to sir. have you gone through previous recorded video of circular queue? Yes. Okay, okay. So currently you don't have any queries, right? नाही आता नाही का. Okay. Do you have any queries? Okay, you can ping me or message me. Okay. So we will take such Okay, sir. session also for a query solving, right? Okay, we will take such session in Saturday. Okay, because we are having a हाँ. regular lectures from Monday to Friday, but we can plan it. Okay, on a Saturday. Okay, as per our free time, we will arrange some session for doubt solving or queries. Okay, so it is request to all candidates or students that if you have any queries, okay, you can note down these queries and you can ask me on that particular session. Probably in this Saturday only we will arrange some doubt solving session. Okay, so that if you have any queries, then you can just ask me. Now we will go to the concept, that is priority queue. So I am sharing a screen here. Okay, I want to check it whether my screen is visible to you or not. Okay, can you tell me whether my screen is visible to you? Please message me. Yes, screen is visible to you. Yes. Okay, okay. So this is a point for of a data structure called as a priority queue, right? So we want to discuss today priority queue. Until now we have discussed different topics. We have discussed linear queue, then circular queue. Okay, so it is now we will go forward. Okay, that is a priority queue. ठीक आहे. आता आपलं प्रायोरिटी क्यू शिकायचं आहे. मी बरेच वेब रिसोर्सेस वापरतोय हे करण्यासाठी. तुम्हाला हे वेब रिसोर्सेस मी शेअर पण करत असतो. गुगल क्लासरूमवर वेब रिसोर्सेस मी शेअर करेन. ठीक आहे. सर्क्युलर क्यूसाठी जे काय मी वेब लिंक्स वापरले आहेत ते तुम्हाला शेअर केलेले आहेत. तशाच मी प्रायोरिटी क्यूसाठीच्या वेब लिंक सुद्धा तुम्हाला शेअर करेन. ठीक आहे. तुम्ही MSBTचं जे पेपर सोल्युशन आहे त्याचाही वापर करू शकता. पण MSBTच्या पेपर सोल्युशनमध्ये प्रायोरिटी क्यूवर खूप कमी मटेरियल अवेलेबल आहे. म्हणून मी आता ह्या पद्धतीचे वेब रिसोर्स तुमच्यासाठी अवेलेबल करून देतोय. एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, प्रायोरिटी क्यू हा आपला एक्सटेंडेड टॉपिक आहे, ॲडव्हान्स टॉपिक आहे आपल्या डेटा स्ट्रक्चरमधला. त्यामुळे प्रायोरिटी क्यूवर
तुम्हाला इम्प्लिमेंटेशन डिटेल्स कदाचित विचारल्या जाणार नाहीत, पण प्रॉबेबली कन्सेप्च्युअल डिटेल्स विचारल्या जातील. प्रायोरिटी क्यू बनवायला सांगितलं जाईल, पण प्रायोरिटी क्यूला इम्प्लिमेंट करण्याची पॉसिबिलिटी किंवा त्या संबंधित क्वेश्चन तुम्हाला कदाचित येणार नाही. ठीक आहे, पण आपण वर्स्ट केस आपण विचार करणार आहोत, ज्यामध्ये आपण प्रायोरिटी क्यूवर समजा क्वेश्चन विचारला असेल आपल्याला, तर त्याचं पण आपल्याला आन्सर देता आलं पाहिजे. त्या दृष्टीने आपण तयारी करणार आहोत. राईट. सो आय एम युझिंग दिस एनोटेशन. I think my screen is visible to you, so I will start my discussion, right? So in case of priority queue, okay, in case of priority queue, I am abbreviating that priority queue by PQ. Okay, in case of priority queue, important point is that we are having a elements. We are having a elements. Okay, just like a elements in a linear queue. We are having a elements, okay, just like in a linear queue. Linear queue मध्ये कशी एलिमेंट्स असतात, आपण साईज स्पेसिफाय करतो त्या क्यूची. समजा त्या क्यूची साईज जर 5 असेल, ओके, ह्या पद्धतीने, आणि तर त्याचे इंडायसेस काय असतात, 0, 1, 2, 3 and 4. These are my indices, right? An element is inserted from rear end, element is inserted from rear end, okay, and element is deleted from front end. So from a rear end we perform a NQ operation, okay, EN, and from front end I am performing a DQ operation, DQ. मी आता शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहितो, कारण हे पूर्ण लिहिणं खूप कठीण असतं या ठिकाणी ऑनलाईन स्क्रीनवर. ठीक आहे, बोर्डवर लिहिणं खूप सोपं होतं. ओके, पण मी जे आता बोलतोय ते तुम्ही नॅरेट करतोय हे लिहित असताना, तुम्ही नोटबुकमध्ये पूर्ण नाव लिहा. रिअर, रिअर कशासाठी, एनक्यू साठी, आणि फ्रंट कशासाठी वापरतो, डीक्यू साठी. सो तुमच्याकडे नोटबुक आणि पेन्सिल असली पाहिजे, तुम्ही लगेच ते पॉईंट्स नोट डाऊन केले पाहिजे. हे आपण कुठे करायचो, लिनियर क्यू मध्ये आपण फॉलो करायचो. प्रायोरिटी क्यू मध्ये आपण काय करणार आहोत, प्रायोरिटी क्यू मध्ये ज्या वेळेला आपण इलेमेंट इन्सर्ट करण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळेला त्याची प्रायोरिटी पण घेऊन येतो. ओके, सो वी आर हॅव्हिंग अ 2 व्हॅल्यूज. ओके, व्हॉट वी आर हॅव्हिंग, ओके, वन व्हॅल्यू इज ऍक्च्युअल इलेमेंट व्हॅल्यू. पहिल्या पार्टमध्ये काय असेल, ऍक्च्युअल इलेमेंटची व्हॅल्यू असेल, आणि दुसरा पार्ट काय असेल, प्रायोरिटी असेल त्याची. ठीक आहे, तेव्हा प्रत्येक इलेमेंटला आपण प्रायोरिटी सेट केलेली असेल. ठीक आहे, आणि इलेमेंटच्या प्रायोरिटीनुसार आपण क्यू मध्ये काय करणार आहोत, इन्सर्शन करणार आहोत. आणि ऍट द सेम टाइम ज्या वेळेला आपल्याला डिलिशन करायचं असेल, त्यावेळेला त्याच्या प्रायोरिटीनुसार डिलीट करणार आहोत. ठीक आहे, म्हणजे नॉर्मली आपण लिनियर क्यू मध्ये काय फॉलो करत होतो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर फॉलो करत होतो. द इलेमेंट विच एंटर्स फर्स्ट इन्सर्टेड फर्स्ट, द सेम इलेमेंट इज डिलीटेड फर्स्ट. तेच इलेमेंट आपलं सुरुवातीला बाहेर पडत होतं. रेल्वे रिझर्वेशन सिस्टीम, काउंटर सिस्टीम, या ज्या काय रिझर्वेशन सिस्टीम होत्या, त्या सगळ्या आपल्या लिनियर क्यू मोडमध्ये काम करत होत्या. तेव्हा लिनियर क्यू मध्ये आपण फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करत होतो. सर्क्युलर क्यू हेच लिनियर क्यूच एक ऍडव्हान्स व्हर्जन आहे, एक्सटेंडेड व्हर्जन आहे, ज्यामध्ये आपण फर्स्ट इन फर्स्ट आउटच फॉलो करत होतो. फक्त सर्क्युलर क्यू मध्ये काय होतं की लास्ट इंडेक्सचा फर्स्ट इंडेक्स बरोबर कनेक्ट केला होता. आणि काल आपण बघितलंय, कालच्या सेशनमध्ये, रेकॉर्डेड सेशनमध्ये आपण बघितलंय, आपल्याकडे जी व्हॅकंट स्पेस अवेलेबल आहे, ती व्हॅकंट स्पेस आपण युटिलाइज करू शकत होतो. त्याचं इम्प्लिमेंटेशन पण आपण बघितलंय मागच्या सेशनमध्ये. ठीक आहे, तो त्याचा काय ऍडव्हान्टेज आहे, कोणाचा, सर्क्युलर क्यूचा. पण महत्वाची गोष्ट काय, लिनियर क्यू असेल किंवा सर्क्युलर क्यू असेल, ओके, आपण कोणती ऑर्डर फॉलो करत होतो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. वेअर स्टॅक मध्ये आपण लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर फॉलो करत होतो. सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स व्हेरी वेल. नाउ इन केस ऑफ प्रायोरिटी क्यू, okay, we are not following first in first out order, but elements are deleted on priority basis. ज्या एलिमेंटची प्रायोरिटी जास्त आहे ते एलिमेंट सुरुवातीला रिमूव्ह केलं जाईल, डिलीट केलं जाईल. ज्याची प्रायोरिटी कमी आहे ते एलिमेंट नंतर रिमूव्ह केलं जाईल. राईट. ओके, सो एलिमेंट आर इन्सर्टेड और डिलीटेड ऑन द बेसिस ऑफ देअर प्रायोरिटी. राईट. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, दिस इज अ चेंज, ओके, ॲज कम्पेअर्ड टू द लिनियर क्यू और नॉर्मल क्यू कन्सेप्ट. नॉर्मल क्यू कन्सेप्टमध्ये आपण काय करत होतो की फिफो ऑर्डर फॉलो करत होतो. आपण आता ह्या केसमध्ये आपण फिफो ऑर्डर फॉलो करत नाही. आपण काय फॉलो करतो सांगा, आपण प्रायोरिटी फॉलो करतो. ओके, सो द सेम पॉइंट इज हायलाइटेड हियर. I will show you. Sorry. Okay.
difference between priority queue and normal queue. So in a queue, first in first out rule is implemented, whereas in priority queue the values are removed on the basis of priority. So note down this sentence. This particular statement is very important. You can note down it in your notebook. So in case of normal queue, a FIFO order is implemented, whereas in case of priority queue, values are removed on the basis of priority. So the element with the highest priority is removed first. An element which is having a lowest priority or lower priority is removed last. त्याच्या बेसिसवर आपण ठरणार आहोत कोणतं एलिमेंट आपण काय करणार आहोत डिलीट करायचं हे त्याच्या प्रायोरिटीच्या बेसिसवर आपण ठरवणार आहोत. ठीक आहे. तेव्हा आता ज्या वेळेला आपण एलिमेंट घेऊन येणार तेव्हा त्या गोष्टीकडे दोन व्हॅल्यूची आवश्यकता आहे. कोणत्या दोन व्हॅल्यूची आवश्यकता आहे? एलिमेंटची एक व्हॅल्यू असेल, त्याचबरोबर काय असेल बघा, एलिमेंटच्या व्हॅल्यूज बरोबर त्याची प्रायोरिटी पण असेल. सो वी हॅव टू यूज टू व्हॅल्यूज. ओके, देअर आर टू व्हॅल्यूज वी आर हॅव्हिंग इट. क्यू मध्ये जर आपल्याला इन्सर्ट करायचं असेल तर दोन गोष्टींची आपल्याला आवश्यकता आहे. पहिली गोष्ट काय आपल्याकडे व्हॅल्यू, पहिली गोष्ट व्हॅल्यू. ओके, दुसरी गोष्ट काय असेल त्याची प्रायोरिटी. ह्या दोन्ही गोष्टींची आवश्यकता आहे. ओके, आता हे करत असताना तुम्ही थोडा विचार केला पाहिजे. ओके, आता इथे डेटा स्ट्रक्चरचा खूप महत्त्वाचा पार्ट आपल्या पिक्चरमध्ये येणार आहे, जे नवीन गोष्ट आपण शिकणार आहोत या सेशनमध्ये. ओके, डेटा स्ट्रक्चरची एक नवीन ॲक्च्युली ती गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे, पण नवीन पद्धत शिकणार आहोत जी आपण याआधी वापरली नव्हती. ओके, आता मला तुम्ही सांगा, मला जर एक इलेमेंट इन्सर्ट करायचं असेल किंवा डिलीट करायचं असेल, एक इलेमेंट इन्सर्ट करायचं असेल किंवा डिलीट करायचं असेल तर मला दोन गोष्टींची आवश्यकता आहे. पहिली गोष्ट काय, व्हॅल्यू आहे त्या इलेमेंटची. ओके, ॲक्च्युअल नोशनल व्हॅल्यू आहे. आणि दुसरी गोष्ट काय, त्याची प्रायोरिटी पण आहे. ओके, मग मला सांगा, जर मला 5 इलेमेंट इन्सर्ट करायचे असतील प्रायोरिटी क्यूमध्ये तर ॲक्च्युअली किती गोष्टींवर काम केलं पाहिजे मला? एका एलिमेंटला दोन गोष्टींची आवश्यकता असते, प्रायोरिटी अँड व्हॅल्यू. मग 5 एलिमेंटला किती गोष्टींची आवश्यकता असेल? 10 गोष्टींची आवश्यकता असेल. राईट. आता पुढचा पार्ट, हे खूप महत्त्वाचं तुम्ही शिकणार आहात की पहिल्या एलिमेंटसाठी फर्स्ट एलिमेंट मी इन्सर्ट करत असताना मला व्हॅल्यूची आवश्यकता आहे. समजा असं अज्युम करू आपण ती व्हॅल्यू इंटिजर डेटा टाईपची आहे. ठीक आहे, इंटिजर डेटा टाईपची व्हॅल्यू आहे. करेक्ट. ओके, दुसरं आणि त्याची एक प्रायोरिटी पण आहे. ओके, त्या एलिमेंटची प्रायोरिटी आहे, ते प्रायोरिटी पण इंटिजर व्हॅल्यू आहे. ओके, सो बोथ आर इंटिजर्स. इंटिजर्स. ठीक आहे. आता ही जी व्हॅल्यू आहे ती आहे आपली 125 ही माझी व्हॅल्यू आहे. ठीक आहे, आणि प्रायोरिटी आहे 3. किती आहे प्रायोरिटी? 3. ओके, तेव्हा माझा हा जो ग्रुप आहे तो कसा बनेल? 125 इज माय व्हॅल्यू. ओके, अँड प्रायोरिटी इज 3. ओके, आता एलिमेंट इन्सर्ट करताना किंवा एलिमेंट डिलीट करताना मी काय बघणार आहे? प्रायोरिटी बघणार आहे. वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दिस प्रायोरिटी. ओके, आपण इन्सर्शन डिलिशनच्या वेळेला प्रायोरिटी बघणार आहोत, त्याच्या बेसिसवर इन्सर्शन किंवा डिलिशन कम्प्लीट करणार आहोत. परंतु आपल्याला जो ऑपरेशन परफॉर्म्स करायची असेल किंवा आपल्याला जो डेटा महत्वाचा, तो डेटा कशामध्ये आहे? 125 आहे. डेटा आपला कोणता आहे? 125 आहे. म्हणजे आपल्या दोन्ही गोष्टींची आवश्यकता आहे. ओके, एनक्यू किंवा डीक्यू करताना आपल्याला प्रायोरिटीची आवश्यकता आहे, व्हेअरएज आपल्याला जे काय डेटा स्टोरेज करायचे त्यासाठी व्हॅल्यूची आवश्यकता आहे. ह्या दोन्ही गोष्टींची आवश्यकता आहे. मग मला सांगा, इंटिजर हा कोणता डेटा टाईप आहे? तुम्ही शिकलात हे सी प्रोग्रामिंगमध्ये. कोणता आहे? नावं होती डेटा टाईप. प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप. इट इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप और प्रायमरी डेटा टाईप. अगेन दिस इज ऑल्सो इंटिजर डेटा टाईप. इट इज अ प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप. ओके, आता ज्या वेळेला आपण प्रिमिटिव्ह डेटा टाईपचा ग्रुप बनवतो, ओके, त्यासाठी आपल्याकडे प्रोव्हिजन अवेलेबल असते. सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये प्रिमिटिव्ह डेटा टाईपचा ग्रुप बनवून आपण एक ग्रुप बनवण्यासाठी आपल्याकडे प्रोव्हिजन अवेलेबल आहे. तुमच्यापैकी मला कोण सांगू शकेल ती कोणती प्रोव्हिजन आहे की ज्याचा वापर करून आपण प्रिमिटिव्ह डेटा टाईपचा ग्रुप बनवू शकतो? ओके, एनी वन फ्रॉम यू, कॅन यू टेल मी? ओके, सही सांगू शकाल? प्रिमिटिव्ह डेटा टाईपचा ग्रुप बनवण्यासाठी आपल्याकडे कोणती प्रोव्हिजन अवेलेबल आहे सी प्रोग्रामिंगमध्ये? तुमच्यापैकी कोणीही सांगू शकतं. मी सहीचं नाव घेते मग त्यांनीच सांगावं असं नाही. ओके, ज्याला येत असेल ते सांगू शकतात. संकेत तुम्ही सांगू शकता.
सांगा, प्रेरणा सांगू शकता तुम्ही. Sakshi, can you tell me what is the provision? You can read this question and you can ask, you can tell me what is your answer. Anyone candidate, Sanket, you can unmute from your side. Can you tell me what is the provision? At least you can try it. Am I audible to you or not? Yes, sir, you are audible. ओके ओके, सांगा कोणती आहे प्रोव्हिजन. तुम्ही शिकलात, प्रयत्न तर करा विचार करण्याचा. स्ट्रक्चर शिकलात तुम्ही, बरोबर ना. सी प्रोग्रामिंग मध्ये स्ट्रक्चर शिकलात तुम्ही. स्ट्रक्चर मध्ये काय करत होतात, तुम्ही प्रिमिटिव्ह डेटा टाईपचा ग्रुप बनवत होतात. कशासाठी बनवलं स्ट्रक्चर तुम्ही, समजा एखाद्या स्टुडंटच्या डिटेल्स घ्यायच्या असतील, तुम्ही स्ट्रक्चर बनवलं होतं, बरोबर. समजा स्टुडंटच्या डिटेल्स कोणत्या आहेत, स्टुडंटचा रोल नंबर आहे, स्टुडंटचा नेम आहे, ओके, स्टुडंटचं डिव्हिजन आहे किंवा स्टुडंटचं स्टँडर्ड आहे किंवा क्लास आहे, ओके. या 3 गोष्टींना एकत्र करण्यासाठी तुम्ही काय बनवलं, स्टुडंटचं स्ट्रक्चर बनवलं. आणि त्या स्टुडंटच्या स्ट्रक्चरमध्ये काय काय होतं बघा, त्याचा रोल नंबर होता जो इंटिजर होता, ओके. त्याचं नेम होतं ते काय होतं, कॅरेक्टर ॲरे होतं. आणि त्यानंतर त्याचा क्लास होता, ओके, तो पण कॅरेक्टर ॲरे होता. SY, TY, FY जे काय असेल ते, ठीक आहे. ह्याचा मिनिंग तुम्ही एकापेक्षा जास्त गोष्टी त्या स्टुडंटला बनवण्यासाठी एकापेक्षा जास्त प्रिमिटिव्ह गोष्टींना काय केलं, ग्रुप केलं. प्रिमिटिव्ह गोष्टी का म्हणतोय तुमच्या लक्षात आलं असेल आता. काय, रोल नंबरचा डेटा टाईप काय, इंटिजर आहे, जो प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप आहे. तुमच्याकडे जे नेम आहे स्टुडंटचं, त्याचा डेटा टाईप आहे काय, कॅरेक्टर. कॅरेक्टर ॲरे आहे तो, पण कॅरेक्टर डेटा टाईप आहे, मूळ डेटा टाईप काय कॅरेक्टर आहे. म्हणजे कॅरेक्टर हा काय प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप आहे. त्याचं त्या कॅन्डिडेटचं किंवा त्या स्टुडंटचा क्लास आहे, ओके. म्हणजे फर्स्ट इयरमध्ये आहे, सेकंड इयरमध्ये आहे, थर्ड इयरमध्ये आहे, ओके. ते सुद्धा काय एक नेम आहे, ओके. म्हणजे तो कॅरेक्टर ॲरे आहे, प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप आहे कॅरेक्टर, ओके. सो अशा प्रिमिटिव्ह डेटा टाईपनं तुम्ही एकत्र करताय. आणि हे डायव्हर्स आहेत. डायव्हर्स का म्हटलंय मी, इंटिजर डेटा टाईप पण अवेलेबल आहे आणि कॅरेक्टर डेटा टाईप पण अवेलेबल आहे. अशा डायव्हर्स डेटा टाईपचा त्याला एक शब्द आहे आपल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये, हेट्रोजिनियस डेटा टाईप. हेट्रोजिनियस डेटा टाईपचा तुम्ही ग्रुप केलात आणि स्ट्रक्चर बनवलं होतं, राईट. मग अशा पद्धतीने आपल्याकडे जर एकापेक्षा जास्त प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप असतील आणि एका गोष्टीबद्दल आपल्याला इन्फॉर्मेशन द्यायची असेल तर आपल्याला ग्रुप बनवावा लागतो. इथे पण तीच गोष्ट आहे, एका एलिमेंट बद्दल आपल्याला माहिती द्यायची आहे, पण आपल्याला त्याच्यासाठी 2 गोष्टींची आवश्यकता आहे. त्या एलिमेंटच्या ऍक्च्युअल व्हॅल्यूची आवश्यकता आहे आणि त्याच एलिमेंटच्या प्रायोरिटीची आवश्यकता आहे. ह्या दोन्ही गोष्टी इंटिजर आहेत. नेहमी नेहमी त्या हेट्रोजिनियस असल्या पाहिजे तसं काय नाहीये. ते होमोजिनियस पण असू शकतात, एकाच पद्धतीचे असू शकतात. या दोन्ही गोष्टी इंटिजर आहेत, पण एका एलिमेंटची माहिती देण्यासाठी या 2 गोष्टींची आवश्यकता आहे. अदरवाईज त्या एलिमेंटला आपण सांगू शकत नाही, कारण आपण प्रायोरिटी क्यूवर काम करतोय. मग त्यांचा ग्रुप बनवावा लागेल आपल्याला. सो वी हॅव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, ओके. आता आपल्याला नॉर्मल इलेमेंट इन्सर्ट करता येणार नाही, इंटिजर व्हॅल्यू इन्सर्ट करता येणार नाही, ओके. आपल्याला काय बनवायला लागेल, स्ट्रक्चर बनवायला लागेल. आणि त्या स्ट्रक्चरमध्ये ह्या दोन्ही गोष्टी असतील, ओके. वेदर इट इज क्लिअर टू यू, ओके. आय वॉन्ट अ रिप्लाय फ्रॉम यू, okay. If this concept is not clear to you, we cannot proceed, it is not possible. This is very important part, okay. Please reply in a chat at least, okay, so that we can proceed. Otherwise I will explain this again.
Okay, I got a reply from Prerna. Okay. I want reply from some other students also. Then and then only I can be satisfied whether the concept is understood by you. Okay, this is very important. And from now onwards we have to use structure. आता ह्यापुढे आपण स्ट्रक्चर वापरणार आहोत. आता आपण ऍडव्हान्स पार्टमध्ये जातोय डेटा स्ट्रक्चरच्या. आतापर्यंत शिकलो ते प्रिलिमिनरी होतं. ओके, स्टॅक क्यू, लिनियर क्यू, सर्क्युलर क्यू. आता प्रायोरिटी क्यू पासून आता पुढे आपण लिंक लिस्ट शिकणार आहोत. लिंक लिस्टमध्ये सुद्धा आपल्याला स्ट्रक्चर वापरायचं आहे. तेव्हा हा पुढचा पार्ट खूप महत्वाचा आहे आणि त्यासाठी ही कन्सेप्ट आहे ती खूप चांगली झाली पाहिजे. ज्या वेळेला आपल्याला एकापेक्षा जास्त गोष्टींची, प्रिमिटिव्ह गोष्टींची आवश्यकता असते त्याला आपल्याला प्रिमिटिव्ह डेटा टाईपचा ग्रुप बनवावा लागतो आणि तो ग्रुप बनवण्यासाठी आपल्या सी प्रोग्रामिंगमध्ये फॅसिलिटी अवेलेबल आहे. ती कोणती फॅसिलिटी आहे तर स्ट्रक्चर ही फॅसिलिटी अवेलेबल आहे. आता तुम्ही ओओपी मध्ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग शिकताय, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज, अजून एक विषय आहे तुमचा. ओके, आणि त्यामध्ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लँग्वेज वापरताय. सी प्लस प्लस मध्ये आपल्याकडे क्लास ही कन्सेप्ट आहे. ओके, पण आपल्याकडे सी प्रोग्रामिंग मध्ये क्लास ही कन्सेप्ट नाही आणि आपल्याला डेटा स्ट्रक्चर हे सी प्रोग्रामिंग मधून शिकायचं आहे. की त्यामुळे आपण क्लास ही गोष्ट इथे वापरू शकत नाही. आपल्याला काय वापरता येतं, फक्त स्ट्रक्चर वापरता येतं. आपल्याकडे ती फॅसिलिटीज अवेलेबल नाही, क्लास ही फॅसिलिटी अवेलेबल नाही. सो वी कॅनॉट यूज इट, वी कॅन यूज ओनली स्ट्रक्चर. ओके, इन केस ऑफ ओओपी यू कॅन यूज क्लास. ओके, इट इज पॉसिबल. ओके, खूप महत्वाची गोष्ट आहे. तुम्हाला थर्ड सेमिस्टरला सी पण शिकायचं आहे आणि सी प्लस प्लस पण शिकायचं आहे. त्याचा सिंटॅक्स बऱ्यापैकी आयडेंटिकल आहे पण काही गोष्टी डिफर करतात. त्याच्यामध्ये ही एक गोष्ट डिफर करते की सी प्लस प्लस मध्ये आपल्याला क्लासेस ही कन्सेप्ट वापरता येते, पण इन केस ऑफ सी वी कॅनॉट यूज इट, वी कॅन ओनली यूज स्ट्रक्चर. सो आय विल नाउ शेअर अ स्क्रीन. We go one by one, we don't have any hurry. So this is, I will show you basic structure to create a, sorry, basic syntax to create a structure. आपण ह्या गोष्टी ह्या आधी बघितल्या आहेत, परंतु आपण आता परत एकदा ह्या गोष्टी बघूया. ओके, नाव I think the screen is visible to you. How to implement a priority queue? Okay, using structure. Okay, so this is the declaration of a structure. So struct, name of the structure, okay, that is item. Okay, you can give any other name also. Okay, for sake of simplicity you can give any other name, that is better for you, right? Okay, how to use it I will show you here. First we have to define a structure. Okay, to define a structure we have to write a code. I will writing a code here. Syntax is struct. Struct is a keyword. Then we have to write name of the structure. I want to create a structure for a priority queue, so I am giving a name as PQ. Okay, or you can give entire name priority queue. Then you have to start your structure and then you can end your structure within a body, and it is terminated by the semicolon. Within body of this structure, this is the body of my structure, you have to specify for which values you want to create a structure, for which data types you want to create a structure. In my case, or in your case only, in priority queue concept, okay, we want to create a structure for group of two integer data types. Okay, and the first integer data type, okay, associated with the element value. First data type is associated with the element value, so int value semicolon. And the second integer data type is associated with its priority. Up to this part I think it is clear to you. Okay, now we will ask another question, okay, to ourselves only. आपण स्वतःलाच आता पुढचा क्वेश्चन विचारूया. ठीक आहे, ह्या स्ट्रक्चर, हे स्ट्रक्चर तर आपण क्रिएट केलं, पण ह्या स्ट्रक्चर पासून काय बनवतो आपण, स्ट्रक्चरचा ऑब्जेक्ट बनवतो किंवा स्ट्रक्चरचा रेफरन्स बनवतो. समजा मी स्ट्रक्चरचा रेफरन्स बनवला PQ P1 रेफरन्स बनवला, तर मला सांगा
आपण काय करू शकतो, या P1 मध्ये आपण दोन गोष्टी घेऊन येऊ शकतो. P1 कन्सिस्ट ऑफ टू थिंग्स. वन इज व्हॅल्यू अँड सेकंड इज प्रायोरिटी. ठीक आहे, P1 मध्ये दोन गोष्टी येऊ शकतात. ठीक आहे, म्हणजे आपण एका इलेमेंटवर काम करू शकतो. P1 चा वापर करून आपण एका इलेमेंटवर काम करू शकतो. आता पुढचा क्वेश्चन आपण स्वतःलाच विचारणार आहोत, आपल्याला एका इलेमेंटसाठी प्रायोरिटी क्यू बनवायचा आहे की आपल्याला एकापेक्षा जास्त इलेमेंटसाठी प्रायोरिटी क्यू बनवायचा आहे? पॉसिबली आपण एका इलेमेंटसाठी प्रायोरिटी क्यू कधीच बनवणार नाही. एका एलिमेंटला प्रायोरिटी क्यू बनवण्याची आवश्यकता नाही. सिंगल एलिमेंट आहे, आपण ते डायरेक्टली रिप्रेझेंट करू शकतो. आपल्याला प्रायोरिटी क्यू कशाला पाहिजे, एकापेक्षा जास्त एलिमेंट असतील तर त्यांच्या प्रायोरिटीनुसार त्यांची अरेंजमेंट करायची आहे, तरच आपण प्रायोरिटी क्यू बनवणार आहोत. सोपी गोष्ट आहे. आपण क्यू कुठे वापरतो बघा, रिझर्वेशन सिस्टीमला वापरतो. ओके, रेल्वे रिझर्वेशन सिस्टीम आहे समजा. ओके, आपल्याकडे सकाळी तुम्ही कुडाळ स्टेशनला गेलात, ठीक आहे, आणि तुम्ही एकच व्यक्ती आहात जे तुम्ही तिथे तिकीट बुकिंग करताय. मग अशा केसमध्ये प्रायोरिटीचा विषय येऊ शकत नाही. अशा ठिकाणी प्रायोरिटीचा प्रश्न येऊच शकत नाही, उद्भवूच शकत नाही. कारण का, तुम्ही एकटे आहात, सिंगल आहात. ओके, एकच व्यक्ती आहात, एकच पॅसेंजर आहात ज्यांना तिकीट बुकिंग करायचं आहे. प्रायोरिटीचा प्रश्न कधी येतील, ज्या वेळेला एकापेक्षा जास्त व्यक्ती असतील त्यावेळेला प्रायोरिटीचा विषय येऊ शकतो. तुम्ही एखाद्या देवळामध्ये दर्शनाला गेला, तिथे प्रायोरिटी क्यू साठी VIP लाईन आहे समजा, ते कधी होईल, ज्या वेळेला जास्त माणसं असतील आणि ते दर्शन घेण्यासाठी वेटिंग स्टेटमध्ये असतील, त्यावेळेला प्रायोरिटीचा प्रश्न येऊ शकतो, VIP लाईनचा प्रश्न येऊ शकतो. अदरवाइज देर इज अ नो केस ऑफ कन्सेप्ट ऑफ VIP लाईन. ओके, ओनली one person is there. Okay, there is a no need to maintain a queue also. So there is a no question of priority queue. तेव्हा एका व्यक्तीसाठी हे करण्याची गरज नाही. आपल्याकडे एकापेक्षा जास्त गोष्टी असतात त्यावेळेला हे करावं लागतं. ह्याचा मिनिंग असं आहे, आपल्याला प्रायोरिटी क्यू जर मेंटेन करायचा आहे तो एकापेक्षा जास्त एलिमेंटसाठी करावा लागेल. आता आपल्याकडे स्ट्रक्चर रेडी आहे. PQ नावाचं स्ट्रक्चर रेडी आहे, ज्यामध्ये दोन गोष्टी असतात, एक व्हॅल्यू असते, दुसरी प्रायोरिटी असते. आता पुढचा विचार आपण काय केला पाहिजे, PQचा जर मी रेफरन्स बनवला, PQचा रेफरन्स, स्ट्रक्चरचा आपण रेफरन्स बनवतो, PQचा जर मी रेफरन्स बनवला तर त्यामध्ये मला फक्त एका एलिमेंटची माहिती भरता येईल, एका एलिमेंटची व्हॅल्यू आणि त्याची प्रायोरिटी भरता येईल, मला स्टोअर करता येईल. परंतु माझ्याकडे एकापेक्षा जास्त एलिमेंट्स आहेत. मग एकापेक्षा जास्त एलिमेंट असतील तर त्या एकापेक्षा जास्त एलिमेंटना सांगण्यासाठी, समजा 5 एलिमेंट आहेत. ओके, 5 एलिमेंट आहेत, तर प्रत्येक एलिमेंटसाठी दोन गोष्टी, व्हॅल्यू आणि प्रायोरिटी. मग 5 एलिमेंट बद्दल माहिती देण्यासाठी मला काय बनवायला लागेल, ॲरे बनवायला लागेल. पण तो ॲरे कोणाचा असेल, स्ट्रक्चरचा ॲरे असेल. ओके, वी वॉन्ट टू क्रिएट अन ॲरे ऑफ अ स्ट्रक्चर. आपण इंटिजर डेटा टाईपचा ॲरे बनवू शकतो, फ्लोट डेटा टाईपचा ॲरे बनवू शकतो, कॅरेक्टर डेटा टाईपचा ॲरे बनवू शकतो. तुम्ही हे ॲरे बनवू शकता. मग स्ट्रक्चर कोणता डेटा टाईप आहे, बनवू शकता. मग स्ट्रक्चर कोणता डेटा टाईप आहे, आपण बेसिक सी मध्ये शिकलो आहे, इट्स अ नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप. प्रिमिटिव्हचा अर्थ काय, जे आर्किटेक्चर डेव्हलपरने, म्हणजे सीचा आर्किटेक्चर डेव्हलपर जो कोण असेल त्याने जे बनवून दिलं आहे ते प्रिमिटिव्ह, प्रायमरी. नॉन प्रिमिटिव्ह काय, आपल्यासारखे प्रोग्रामर जे बनवतात ते नॉन प्रिमिटिव्ह. ओके, परंतु सीच्या लिटरेचरमध्ये, सीच्या थिअरीमध्ये असं कुठेही लिहिलेलं नाही की तुम्ही फक्त प्रिमिटिव्ह डेटा टाईपचा ॲरे बनवू शकता. यू कॅन क्रिएट अ ॲरे ऑफ प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप, यू कॅन क्रिएट अ ॲरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप. तेव्हा आता आपण नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप बनवला, ज्याचं नाव काय, PQ आहे. सो वी कॅन क्रिएट अन ॲरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप. कसा बनवणार आहोत, ॲरेचा डेटा टाईप काय आहे आपला, PQ. आता INT राहणार नाही, आता डेटा टाईप आपल्यासाठी काय होणार आहे, PQ. हा आपण नवीन डेटा टाईप बनवला, त्याचं नाव आपण PQ दिलं. ओके, डेटा टाईप काय, PQ. ओके, आणि त्याच्यासाठी आपण रेफरन्स बनवतोय, ॲरेचं नाव देतोय, ॲरेचं नाव आहे माझं P1 आणि त्याची साईज आहे, समजा मला 5 एलिमेंटसाठी काम करायचं असेल तर PQ P1 ऑफ 5. आता हे एकदा बनलं आपल्याकडे, हे स्ट्रक्चर ह्या पद्धतीने आपलं डिक्लेरेशन रेडी झालं की मग पुढचं काम सोपं आहे. मग P1 ऑफ 5 जेव्हा मी म्हणतो त्यावेळेला एक्झॅक्टली काय बनत असतं बघा, ज्या वेळेला मी P1 ऑफ 5 म्हणतो त्यावेळेला एक्झॅक्टली काय बनतं, अशा पद्धतीने आपला ॲरे बनतो, ज्याचं प्रत्येक इलेमेंट काय, स्ट्रक्चर इलेमेंट आहे. त्याचं प्रत्येक पार्ट म्हणजे 0th इंडेक्स काय, एका स्ट्रक्चरच्या व्हॅल्यूला स्टोअर करून ठेवतो. ओके,
0 to 4 त्याचे इंडायसेस आहेत कारण साईज त्याची 5 आहे. ओके, जसं इंटिजर ॲरे बनवला तर प्रत्येक एलिमेंट काय असतं, इंटिजर एलिमेंट असतं. तसं जर स्ट्रक्चरचा ॲरे बनवला तर प्रत्येक एलिमेंट काय असणार आहे, स्ट्रक्चर एलिमेंट असणार आहे. बरोबर ना? ओके, आणि एका स्ट्रक्चर एलिमेंटमध्ये 2 व्हॅल्यू आहेत. ओके, पहिली व्हॅल्यू आहे व्ही म्हणजे व्हॅल्यू, दुसरी आहे प्रायोरिटी. ओके, सिमिलरली इट इज फॉर ऑल दिस रिमेनिंग एलिमेंट्स. हे खूप महत्त्वाचं आहे. एकदा हे तुमच्या लक्षात यायला लागलं तर पुढचा पार्ट खूप सोपा आहे. ज्या वेळेला मी असं लिहीन P1 ऑफ 0, ज्या वेळेला मी लिहीन त्याचा मिनिंग काय, कोणतं इलेमेंट रिफर करतोय, P1 ऑफ 0 म्हणजे इंडेक्स 0 ला असलेला इलेमेंट काय करतोय मी, रिफर करतोय. त्याच्या 2 गोष्टी आहेत, त्याची व्हॅल्यू पण असेल, त्याची प्रायोरिटी पण असेल. ज्या वेळेला मी P1 ऑफ 1 म्हणेन त्यावेळेला कोणतं इलेमेंट रिफर करेन, ज्याचा इंडेक्स 1 आहे असं इलेमेंट रिफर करेन, आणि ते इलेमेंट एक स्ट्रक्चर आहे ज्याच्यामध्ये 2 व्हॅल्यू आहेत. ओके, याला रिफर करेन, and so on. Similarly for P1 of 4. Okay, I think the idea is clear to you. Okay, if you want you can note down this. Okay, you can note down this particular part in your notebook. As it is not possible to use a blackboard here, you can note down this. Okay, so I want to take